بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج ہم 3 ٹاپکس کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس کے حوالے سے کچھ آپ کو انفارمیشن اور کچھ بریکنگ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ IFRP ایک پاکستان کا ڈپارٹمنٹ ہے، انلیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان۔ یہ ستمبر کے اینڈ میں بنایا گیا تھا 2023 میں، 2023 ستمبر کے اینڈ میں، اور اس کا بنیادی آبجیکٹو افغان مہاجرین کو اور باقی بھی جتنے انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو پاکستان سے نکالنا، ان کا انخلاء کرنا، ان کو ڈیپورٹ کرنا۔ اس کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسرا ایشو جو آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جناب نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اس وقت سیاست کی چائے کی پیالی میں طوفان مچایا ہوا ہے، غلیظ قسم کے یوٹیوبروں نے اور نقد کوکا کی تحریک نے، اس کے حوالے سے بات رکھوں گا۔ اور تیسری جناب وہ آپ کی نورین نیازی اور علیمہ باجی، انہوں نے مل کے جو باجا بجایا ہے انڈین چینلز میں، اور اس کے جو پھر ریپرکشنز آنا شروع ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں یہ جو آپ کا IFRP کی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں، 2.25 سالوں میں تقریباً 11 سے 12 لاکھ افغان مہاجرین کے جو انلیگل تھے ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کیا، چن چن کے، پکڑ کے، اور 4 صوبوں کے ذمہ ڈیوٹی لگی۔ لیکن جس صوبے کی سب سے نااہل قسم کی پرفارمنس رہی، میں نے پچھلے پاڈ کاسٹ میں کہا تھا، 4 نون وزیر اعلیٰ، نہ کما، نہ کھٹو، نہ اہل اور نہ مراد۔ پچھلا بھی یہی تھا، علی امین گنڈا پور، اور اب اس کی سپرلیٹو ڈگری آ گئی ہے۔ ان کی اہلیت، قابلیت، پروفیشنسی، ایفیشنسی کی صورتحال یہ ہے کہ ہر ایشو میں یہ ناکام اور نامراد ہے، ہر شعبے میں یہ ناکام اور نامراد ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر وزارت میں۔ لیکن اس ایشو پہ یہ جو آپ کی IFRP ہے، اس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اچھی پروفیشنسی اس ایشو کے اوپر افغان مہاجرین کو ڈھونڈ کے باہر ڈیپیوٹ کرنے کے حوالے سے جس صوبے کی رہی ہے اس میں پنجاب نمبر 1 ہے، دوسرے نمبر پہ جناب بلوچستان ہے، 2 صوبے ہیں ان میں سندھ تیسرے نمبر پہ ہے، اور چوتھے اور آخری نمبر پہ KPK ہے۔ KPK کے اندر ابھی بھی 3.5 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین موجود ہیں۔ KPK کے اندر ابھی بھی افغان مہاجرین کے کیمپ موجود ہیں، جن کیمپوں کی وجہ سے پاکستان اور خصوصاً KPK کی عوام کی جان، مال، عزت کے اوپر ڈاکہ پڑتا ہے، کیونکہ ان کیمپوں کے اوپر بجلی، پانی، صحت اور مختلف قسم کی سہولیات اور انفراسٹرکچر اور انتظامی معاملات جو کرنے پڑتے ہیں صوبائی حکومتوں کو، اس میں کروڑوں روپے کی لاگت آتی ہے۔ وہ کنسیکوینٹلی وہ کروڑوں روپے KPK کی عوام کے اوپر اور پاکستان کی عوام کے اوپر انویسٹ ہونے چاہیے۔ وہاں انویسٹ ہونے کے بجائے یہ افغان مہاجرین کے کیمپوں میں جانا، جہاں سے پھر ہر قسم کی دہشت گردی بھی، لاسنس بھی، گلی محلوں کے کرائمز بھی، ملکی سطح پہ کرائمز بھی، اب تو انٹرنیشنل لیول پہ ہند اور سندھ اور امریکہ اور افریقہ کے اندر ان افغان مہاجرین کی اور ان افغانیوں کی بدماشی، غنڈہ گردی اور 2 نمبری اور دہشت گردی کے قصے اور چرچے وہ پوری دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس IFRP کی رپورٹ کے مطابق KPK نااہل ترین، نکما ترین، نالائق ترین جناب صوبے کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ ابھی بھی کیمپ قائم ہیں، ابھی بھی کوئی کسی قسم کی ان کی جناب انٹینشن نہیں ہے وہاں سے افغان مہاجرین کو نکالنے کی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پاکستان کے اندر تقریباً 2.5 لاکھ جعلی افغان مہاجرین جعلی کارڈوں کے اوپر، شناختی کارڈوں کے اوپر پاکستان کے موجود ہیں، جن میں سے 80% سے زائد جو ہے نا وہ KPK کے اندر ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ آپ کسی شعبے پہ ہاتھ رکھیں گے آپ کو ناکام، نامراد حکومت KPK کی نظر آئے گی، کیونکہ ان کی ساری توجہ مار دھاڑ اور قیدی نمبر 420 اس نے ڈنڈا دیا ہوا ہے اس کی بہنوں نے، اور اس نے کہ منو کسی طریقے نہ رہا کراؤ نہیں دیو، تو چھوڑو سارا، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، لا اینڈ آرڈر، سیاحت، روزگار،
महंगाई, इन चीजों को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ मुझे रिहा कराने के लिए जो कर सकते हो करो। वो बेचारे लगे हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है और बताते हैं जनाब कि हमारी तो जिम्मेदारी सिर्फ जनाब बानी तहरीक इंसाफ को छुड़वाने की स्ट्रगल करना है। तो ये इस वक्त केपीके की परफॉर्मेंस का आलम है। एक तो इशू ये है। अगला और दूसरा इशू, फील्ड मार्शल आसिम मनीर आर्मी चीफ, उनके नए नोटिफिकेशन के ऊपर इस वक्त जनाब पूरी नगदा कोका की तहरीक भंगड़ा डाल रही है और हर इनका गलीज यूट्यूबर अपने आप को $6 मिलियन मैन 007 और दुनिया का सबसे बड़ा जासूस और इन्फॉर्मर के तौर पर जनाब प्रेजेंट करते हुए नित नई किस्म की बवेलियां जनाब मारने लगे हुए हैं। और नोटिफिकेशन के हवाले से कोई क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, कोई क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। पहले इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस की लड़ाई कराई इन गलीज यूट्यूबरों ने, और इस गलीज तरीन नकदा कोका की तहरीक और तहरीक इंतशार ने कैदी नंबर 420 की खसूसी हदायत के ऊपर, अलीमा बाजी की खसूसी हदायत के ऊपर वो नाकाम और नामुराद हुई। तो अब इन्होंने फौज और नून लीग के दरमियान लड़ाई का एक अपनी तरफ से अपनी तई जनाब वो चाचा खाम खा बन के जनाब वो इस पे वीलॉग करके और पूरा सोशल मीडिया पे इनके कुत्ते कतूरे जो 36,000 के राउंड अबाउट ऑफिशियल हैं, पेड अनपेड, सारे जनाब एक टांग के ऊपर जनाब नाचने लगे हुए हैं कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। फौज का और नून लीग का आपस का क्लैश हो गया। शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए, वजीर आजम लंदन है, उसने जनाब मुंह फैलाया हुआ है, पीछे से जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, फौज और नून लीग में इख्तिलाफ हो गया है। इतने बेवकूफ, इतने नकम्मे, इतने नालायक, इतने इनएफिशिएंट किस्म के जनाब ये यूट्यूबर और ये पूरी नगदा कोका की तहरीक के सरखेल है। इन बेशर्मों को समझ ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है, ये किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है। इतने नकम्मे नाअहल हैं। बस एक ही काम है कि आपने पाकिस्तान के अंदर सरासीमगी फैलानी है, पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट कर रखनी है, पाकिस्तान के अंदर सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल हर शोबे में अदालत, आर्मी, अदारे, एजेंसियां, मुल्क, कौम, अवाम, इनको आपने पैनिक के अंदर जनाब रखना है। जितना आप हरासमेंट, पैनिक, अफरा तफरी का माहौल बना के लोगों को वीलॉग्स करके, पॉडकास्ट करके, जनाब एक्स अकाउंट इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल करके आप इस किस्म की जनाब दुर्फितनियां छोड़ते रहेंगे, आपको व्यूअरशिप की सूरत में डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत वो बेचारी डिस्टर्ब रहेगी, जिसका कंसिक्वेंटली नुकसान उनकी परफॉर्मेंस, जिसका कंसिक्वेंटली नुकसान पाकिस्तान की रियासत की जनाब तामीर और तरक्की और इकॉनमी की बेहतरी के रास्ते में रुकावट की सूरत में जनाब वो आता है। लेकिन वो लगे हुए हैं, अब इसके ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर लगे हैं। भाई सिंपल सादा सी बात है, आज़ाद डिजिटल के दोस्तों और भाइयों को मैं नाजरीन को बता दूं, ना ये कोई मसला फिसागोरस है, ना कोई ये न्यूक्लियर साइंस है। सिंपल सी बात है, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल हो चुकी है, जिसके तहत 2027 के अंदर नवंबर में उनकी रिटायरमेंट बनती थी। ये आपकी है 26वीं तरमीम। 26वीं तरमीम के बाद आपकी हो गई है अब 1 साल बाद 27वीं तरमीम। 27वीं तरमीम के बाद अब आपका आ गया है CDF। ठीक है जी, इस CDF की जनाब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इसका जो हेड है, उसके हवाले से 27वीं तरमीम में और उसके साथ फिर 27वीं तरमीम के जनाब सब जनाब आपका कानून कह लो या सब लॉ कह लो, उसके तहत जो आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम हुई है, इन दोनों को कोलैबोरेट करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो उससे जनाब एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि इन दोनों की रोशनी में CDF का नोटिफिकेशन की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। अभी जो फर्स्ट टाइम होना है, कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है।
कैटेगोरिकली 27वीं आईनी तरमीम और फिर 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में होने वाली आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025, इसकी रोशनी में सीडीएफ का नोटिफिकेशन का कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड तय नहीं है कि हाँ जी अब 28-29 तारीख को आखिरी जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब फारिग हुए, तो अब जनाब आपने एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर, 3 दिनों के अंदर सीडीएफ का नोटिफिकेशन करना ही करना है। ये 27वीं आईनी तरमीम और आपका आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025, इसके अंदर क्लियर कट जनाब ये चीज मेंशन है कि ऐसी कोई टाइम बार नहीं है। एक तो ये आप तशफ़ी रखें, पूरी कौम भी तशफ़ी रखे। अब ये जो थोड़ी सी डिलेशन हो रही है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनाब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हुआ। उस खत्म होने के बाद कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर चेंजेस आई। फिर आपके 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में 2-3 नए ओहदे, डेजिग्नेशंस, आपकी जनाब कमेटियां, फोरम आर्मी के अंदर विद इन आर्मी वो तश्कील पाए। उनकी सारी की सारी अरेंजमेंट हो रही है इस वक्त। उन सारों की नोक पलक सवारी जा रही है। उस संवरने के बाद फिर जनाब ऑटोमेटिकली आपका कुछ दिनों तक सीडीएफ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नहीं भी आता तो जनाब आइन के मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ नवंबर 2027 तक लीगल, कोडल, फॉर्मल आर्मी चीफ है। अब इस पे कौन सी इतनी एम्बिग्विटी या कोई सस्पिशियसनेस या कोई अनहोनापन कोई आपको नजर आएगा? नहीं। लेकिन कैदी नंबर 420 की कल्ट का शिकार वो कतूरे जिनका बुनियादी ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, अफवाहों के जरिए से, रूमर्स के जरिए से, फेक न्यूज के जरिए से, प्रोपेगेंडे के जरिए से, झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए से, वो उनका ये काम है। वो डॉलर्स कमा रहे हैं इसके ऊपर। तो मैं समझता हूं कि मेरी इस क्लैरिफिकेशन के बाद कम से कम जिसने जो सुन रहा होगा उसको एक चीज क्लियर हो गई कि ना तो नोटिफिकेशन का डिले होना, सीडीएफ के नोटिफिकेशन का कोई खिलाफे कानून या खिलाफे आइन है, ना सीडीएफ के नोटिफिकेशन का अभी तक ना आना कोई हुकूमत, नून लीग और फौज के दरमियान किसी रिफ्ट का नतीजा है। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट चीजें हो रही हैं। फर्स्ट टाइम नए फौज के अंदर जनाब डेजिग्नेशंस और फोरम्स क्रिएट हो रहे हैं और उन फोरम्स के जनाब आपके करता धरता मुख्तलिफ किस्म के ओहदेदार तश्कील पा रहे हैं। उन सारों की अरेंजमेंट के बाद फिर एंड रिजल्ट के तौर पर आपका सीडीएफ का नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये तो आपका दूसरा इशू था। अब तीसरा इशू, कैदी नंबर 420 उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज की बहनों ने जो हरकत की, इंडियन चैनल्स में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सोसाइटी के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इल्जामात और खराफात जो उन्होंने वहां पर बकी, क्यों? और इसके ऊपर मेरे जैसा मुहब्बे वतन जो ये कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप P+ है, पाकिस्तान प्लस, मैं तो कम से कम ये सोचने पे मजबूर हुआ कि ये कैसे गलीज लोग हैं। लोग कहते हैं यार वो बरका रख दत्त जाना, कोई एक इनकी बरखा दत्त, इनकी बड़ी मशहूर एक जनाब सहाफ़ी है, उसके साथ नवाज शरीफ साहब की हुई मुलाकात, उसके साथ मरियम बीबी की हुई। ओ भाई खुदा के बंदो, वो तो यहां पर आए, सार की कॉन्फ्रेंस के अंदर आए, आके उन्होंने मुलाकात कर ली। अब मई 2025 जब हमारी जंग उनके साथ छिड़ गई है और वो नारा लेकर आए कि हमने पाकिस्तान के टोटे टोटे कर रहे हैं, उन्होंने कहा कश्मीर हम लैदा करेंगे, बलोचिस्तान हम लैदा करेंगे। अब उस उल्लू के पट्टे और गलीज राजनाथ ने, जो शिकस्त खाने के बाद भी बेशरम आदमी दंदनाता हुआ इंडिया के अंदर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाके तकरीरें करता है, उसने बकवास की कि जनाब सिंध को हम हासिल करेंगे। जिस इंडिया के साथ इस जंग की सूरत हाल में जो इंडिया ओपनली BLA को सपोर्ट कर रहा है,
جو انڈیا اوپنلی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے، جو انڈیا اوپنلی پاکستان کے اندر آپریشن سندور اور آپریشن سندور 2 کرنے کا روادار ہے، جو انڈیا کہتا ہے ہم حالت جنگ میں ہیں پاکستان کے ساتھ، حالت جنگ میں اس کی پوری جنگ انڈین میڈیا کے ذریعے سے ہے، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ تو آپ اس انڈین میڈیا کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف اگر بکواسات کرتے ہیں تو پھر آپ بھی انہی کی صف میں کھڑے ہیں، پھر آپ بھی انہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، پھر آپ پاکستانی نہیں ہیں، پھر آپ اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا اور پرو مودی جناب آپ کا نیریٹو اور آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے۔ تو میں افسوس کے ساتھ کہوں گا، مجھے اس کے اوپر نا ایک بڑا عجیب و غریب سا شعر کہ انہوں نے جو حرکت کی اس 2 بہنوں نے، اور یہ پورا ٹبر جو اس وقت لگا ہوا ہے اس پہ، وہ ایک بندے کا شعر ہے جو بڑا زبردست ہے۔ دکھ اے نہیں ہے کہ سجن کتے نکلے، دکھ اے نہیں ہے کہ سجن کتے نکلے، دکھ اے ہے کہ کتے تو بھی اتے نکلے۔ میں تو صرف اتنا تبصرہ کروں گا کہ ان کو شرم آنی چاہیے، کتے کی وفاداری سے کم از کم سیکھ لیں کہ ریاست اور اپنے ملک اور اپنے گھر کے ساتھ کیا وفاداری ہوتی ہے۔ تو نورین باجی صاحبہ اور علیم باجی صاحبہ، جو باجا پکڑ کے، جو پیپڑی پکڑ کے جناب آپ اس وقت ریاست اور پاکستان کے خلاف بجا رہے ہیں، آپ عدالتوں میں جائیں، آپ عدالتوں میں جا کے اپنا کیس لڑیں، میرٹ کے اوپر اپنا کیس لڑیں۔ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ دشمن کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کی ریاست کو اور فوج پاکستان کو اور عدالت پاکستان کو بلیک میل کر لیں گی۔ یہ صفائی پھاڑ دیں، یہ ہے نا یہ صفحہ، اس صفحے کو اس طرح پھاڑ دیں۔ اس بدماشی کے ساتھ آپ کو نہ ریلیف ملے گا، نہ ریاست اور نہ افواج پاکستان، نہ عدالت پاکستان آپ کی ان تڑیوں کا جناب شکار ہوگی۔ تو آپ مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں، پھٹے اور پھائے لگانا چاہتے ہیں اپنے بھائی کو، تو شوق سے۔ اور مزیدار بات یہ ہے، پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں نہ مخالفین قیدی نمبر 420 کے، نہ فوج، نہ عدلیہ، نہ مخالف سیاسی جماعتیں، ان میں سے کسی کی طرف سے جناب بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 کی موت، وفات، مرنا، جنازہ، اس کی باتیں نہیں ہوتی۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں یہ سارا اس کے مرنے کا، اس کے جنازے کا، اس کے پتہ نہیں کیا اور کیا میں الفاظ استعمال کروں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی باجیوں کے منہ سے، علیمہ باجی، نورین باجی اور ان کے اپنے میڈیا سیل کی طرف سے نکل رہی ہیں۔ یا تو ان کو شوق ہے یا ان کو جلدی ہے کہ وہ جناب پھائے لگانا چاہتے ہیں قیدی نمبر 420 کو۔ اور آخری بات اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے، اگر آپ کا بھائی اور آپ کی بھابھی بے قصور ہے تو جناب وہ بچ جائیں گی، اگر وہ بے قصور نہیں ہے، اس قسم کی جتنی مرضی تڑیاں، بدماشیاں، گنڈا گردیاں آپ کر لیں، نہ آپ کے بھائی کو ریلیف ملے گا اور نہ آپ کو ملے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔